రోహిత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో తాండూరు పట్టణంలో పెద్ద ఎత్తున గతంలో మరి రహదారులు గాని రోడ్లు గాని మురికి కాలువలు గాని ఇవన్నీ జంక్షన్లు గాని అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు ఇచ్చుకున్నాం. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చినాక పరిస్థితి ఏందో తెలుసా? తాండూరులో బస్తీలలో 3 రోజుల నుంచి నీళ్లు వస్తలేవంట. ఇవాళ నేను వస్తున్నా అని చెప్పి ఇవాళ నీళ్ళు ఇచ్చిపెట్టిరంట మొదటిసారి 3 రోజుల తర్వాత. గట్లున్నది కాంగ్రెస్ వాళ్ళ పరిపాలన. అందుకే దయచేసి ఆలోచన చేయండి. 36 వార్డులున్నాయి. మా ఆడపిల్లలు ముఖ్యంగా జాగ్రత్త తగినాలే. ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దగ్గర పైసలు బాగున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి కథ మీకు తెలుసు. ఫుల్ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు 2 ఏళ్లకెళ్ళి. మనం గట్టిగా అడిగినామనుకో రేవంత్ రెడ్డిని, ఏమయ్యా రేవంత్ రెడ్డి రైతు బంధు అంటివి కదా, 15,000 అంటివి కదా, ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటే నీ లాగులో తొండలు ఇడిచి పెడతా అంటాడు. అరే మహిళలకు 2,500 ఇస్తా అంటివి కదా, ఎప్పుడు ఇస్తావురా బాయ్, మరి 100 రోజుల్లో ఇస్తా అంటివి కదా, ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటే నీ గుడ్లు వీకి గోటీలాడతా అంటాడు. అరే తులం బంగారం ఎప్పుడు ఇస్తావురా అయ్యా అంటే నీ మెడల పేగులు వేసుకుంటా అంటాడు. నీ పేగులు తీసి పేగుల మెడలు వేసుకుంటాడా ఎవడన్నా ముఖ్యమంత్రి? వాడేమన్నా బోటి కొట్టేటోడా ముఖ్యమంత్రి? నాకు అందుకే అంటున్నా, ఆయన పేరు కూడా అనుముల రేవంత్ రెడ్డి కాదు, లాగుల తొండల రెడ్డి. లేకపోతే ఇంతమందిని చూసినాం ముఖ్యమంత్రులు. మనము ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసినాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినాం, రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని చూసినాం, రోషయ్య గారిని చూసినాం, అట్లాగే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని, తర్వాత కేసీఆర్ గారిని చూసినాం. ఏమన్నా ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏదైనా పట్టణానికి వస్తే 4 మంచి మాటలు చెప్తారు, మంచి పెద్ద మనిషి తరాలు మాట్లాడతారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఎట్లున్నాడు? తెల్లారు లేస్తే కేసీఆర్ గారిని బూతులు తిట్టాలి, మరి సాయంత్రం లోపల ఒక 1000 కోట్లు దోసుకోవాలి, ఇంట్లో వండుకోవాలి. గంతే తప్ప ఏం చేసినావు ఈ 2 ఏళ్ళు? ఈ మాట అడిగితే ఆయన కోపం వస్తుంది. ఏమన్నంటే కేసులు పెడతా అంటాడు. పెట్టుకో, ఎన్ని కేసులు పెట్టుకుంటావో, భయపడేటోడు ఎవడు లేడు. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, నిన్ను వదిలిపెట్టం. నీ 420 హామీలు అమలయ్యేదాకా तुम्हारे 420 वादे जो है जब तक अमल नहीं करोगे रेवंत रेड्डी तब तक नहीं छोड़ेंगे। हमारे बहनों के साथ आपने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने, आपने कहा कि अगर शादी मुबारक के जरिए केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो हम लोग उसके ऊपर से 1 तोला सोना आपको देंगे। मिला किसी को सोना छोड़ो, सोने नहीं दे रहे इन्हों, छोड़ रहे इन्हों रेवंत रेड्डी। सोना तो छोड़ो, गरीबों को सोने तक नहीं दे रहा, गरीबों की बस्तियां गिरा रहा, गरीबों की घर गिरा रहा। 1 पैसे का काम भी 2 साल में आज तक नहीं किया। हमारे खवातीन बहनों के साथ वादा किया था कि आप बहनों को हर महीने आपको 2,500 रुपया मिलेगा। मिला किसी को? ना रमजान का तोहफा देता है, ना हमारी रीत और रिवाज की इज्जत करता है, और बार बार बड़े भाई की जिक्र करता है, बार बार बड़े भाई। ऊपर राहुल बाबा है दिल्ली में, उन्होंने नादान है बेचारा, राहुल बाबा बोलते रहता ऊपर कि चौकीदार चोर है। चौकीदार कौन है? चौकीदार चोर है बोलता राहुल बाबा। रेवंत बाबा क्या बोलता मालूम आपको? नहीं, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार हमारे बड़े भाई है। उन्होंने बड़े भाई कहते मोड़ी, इन्हों छोटे भाई कहते ऊपर मोड़ी, यहाँ पे केड़ी। आप सोचो जरा, ऊपर मोड़ी यहाँ पे केड़ी। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं, ये आदमी कांग्रेस का आदमी नहीं है, एक कभी भी जाके बीजेपी में डाइव मारने वाला आदमी है। इस पे भरोसा नको करो आप। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, यहाँ पे जितने बहन और भाई हमारे, राहुल बाबा बोलते कि अदानी फ्रॉड है, रेवंत बाबा बोलते अदानी हमारे फ्रेंड है। आज देखिए आप बहरूपीय हरकत इनकी। इस वास्ते मैं बोल रहा हूं बहनों, 6 गारंटी बोले, 420 वादा करे, हमारे माइनॉरिटी के लिए उन्होंने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के 4,000 करोड़ का बजट बोल के आपको हथेली में जन्नत दिखा के वोट लिए। पर आज आप एक बार सोचिए, गौर करिए, 2 साल में क्या हासिल हुआ आपने को, तांडूर की क्या हालत है 2 साल में, आप गौर करिए। इसलिए 11 तारीख के दिन 36 हमारे वार्ड तांडूर में जो है, कार के निशान पे वोट देके अच्छी तादाद से हर काउंसिलर को जिताइए। अगर केसीआर साहब को वापस लाना है तो कार के निशान पे वोट डाल के हमारे गरीबों के मसीहा केसीआर साहब को वापस लाना है। और फिर एक बार एक खुशहाली, जो भाईचारा, जो अमन केसीआर साहब के हुकूमत में देखने को मिली, हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को, और हमारे हिंदू और क्रिश्चियन भाई बहनों को फिर एक बार वो मौका एक और बार मिलेगा। ఆఖరికి నేను ఒక్కటే చెప్పి ముగిస్తా. నేను నిన్న నిజామాబాద్ పోయినా అని చెప్పిన కదా, అక్కడ నాకు కలిసిన ఒక పంతులు గారు చెప్పిండు, తాండూరులో చెప్పమన్నాడు,
ఇది ఒక్కటి మంచిగా జాగ్రత్త గినాలి మీరు 11 తారీఖు నాడు ఎలక్షన్లల్లా ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు జాగ్రత్త గినాలి 11 తారీఖు నాడు ఎలక్షన్లల్లా కారు గుర్తు దిక్కు కాకుండా ఇంకా ఏ గుర్తు దిక్కు చూసినా కళ్ళు పోతాయట నాకైతే తెలియదు తర్వాత మళ్ళా కళ్ళు పోతాయి ఇది వరకు కంటి వెలుగుండే ఇప్పుడు అది కూడా లేదు ఇది వరకు కంటి వెలుగు స్కీమ్ ఉండే కేసీఆర్ సార్ పెట్టింది ఇప్పుడు అది కూడా లేదు కాబట్టి జర పైలం మళ్ళా తర్వాత అన్న నా కళ్ళు పోయినాయి అంటే నాకైతే తెలియదు నేనైతే చెప్పినా రోహిత్ అడిగిన వీళ్ళ తర్వాత నాకైతే తెలియదు అందుకే అంటున్నా ఆలోచించుండ్రి ఒక్క తప్పు ఓటు శిక్ష 5 ఏళ్లు 2 ఏళ్ల కింద తాండూరులో తప్పు జరిగింది మోసం జరిగింది కాంగ్రెస్ మోసంతోని మోసపోయినాం మళ్ళొక్కసారి మోసపోవద్దు వాళ్ళు 1000 రూపాయలు ఇస్తారు 2000 ఇస్తారు మంచిగా తీసుకోండి లోపల పెట్టుకోండి పైసలు మంచిగా 2000 ఇస్తే 5000 అడుగుండ్రి 5000 ఇస్తే 10000 అడుగుండ్రి అడుగురి మంచిగా ఏం అడగాలి తెలుసా 5000 రూపాయలు ఇచ్చిండనుకో మీరేమనాలి అవు బిడ్డ 5000 ఇచ్చినావు మరి మిగతా 1,00,000 ఎప్పుడు ఇస్తావురా బిడ్డ అని అడగాలి అగో మిగతా 1,00,000 ఎక్కడ దక్కా నేనేమన్నా బాకీ ఉన్నానా నీకు అంటాడు అవు బిడ్డ బాకీ ఉన్నావు కదా 24 నెలలు అయిపోయింది నెలకు 2500 అన్నావు మరి 1,05,000 రూపాయలు రావాలి కదా నాకు 5,000 ఇచ్చినావు మిగిలిన 1,00,000 ఎవడిస్తాడరా నువ్వు ఇస్తావా రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తాడా వాన అయ్యి ఇస్తాడా ఎవడిస్తాడు ఎప్పుడు ఇస్తావు అని నిలదీసి అడగండి మీరు ఆ పైసలు మంచిగా పెట్టుకోండి కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చాలా హుషారుగాలు ఏం చేస్తారు ఎరికేనా పైసలు ఇస్తారు దేవుని పటం ముంగట పెడతారు పెట్టి ప్రమాణం చేయమంటారు మీరు కూడా ఏం చేయాలి చేయి జాపమంటే చేయి జాపాలి మంచిగా చేయి జాపి మంచిగా కళ్ళు మూసుకొని లోపల వాడి బయటికి ప్రమాణం చేయమంటే చేయాలి లోపల మాత్రం తుప్పాలు 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 అనాలి అప్పుడు ఏం కాదు మోసాన్ని మోసంతోనే జయించాలి కాంగ్రెస్ వాడు 5,000 ఇస్తే 10,000 అడగాలి ఇంకా మిగిలిన పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తామని నిలదీయాలి వాడు పైసలు ఇచ్చిండు కదా అని చెప్పి ఆగం కావద్దు వాడు చాలా బాకీ ఉన్నాడు మీకు అది మర్చిపోవద్దు 6 గ్యారంటీల పేరు మీద మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ కు బుద్ధి చెప్పేందుకు మళ్ళా 3 ఏళ్ల దాకా మోక దొరకది తాండూరులో కర్రుగాల్చి బాత పెట్టండి 36కి 36 వార్డుల్లో కారు రయ్యం అనుర్కాలే తాండూరు బల్దియా మీద మరి బ్రహ్మాండంగా గులాబీ జెండా ఎగరాలి ఎగురుతుందా కారు గుర్తు కొట్టేసి ఒకసారి పిడికిలు లావట్టండి 2 పిడికిలు లేవట్టాలా మీలున్న మావోళ్ళు కాదా అరే మావోళ్ళు కాదా రబ్బాయి మీరు 2 పిడికిళ్ళు మొండి చేయి చాలా డేంజరు పిడికిలి ముట్టి బహన మారే ముట్టి జై తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి కినవడాలి కొడంగల్ దాకా జై తెలంగాణ కారు గుర్తుకే